नमस्कार, केएनएन सिटी न्यूजच्या मराठी बुलेटिनमध्ये मी सुप्रिया आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। सुरुवातीला एक नजर टाकूया आजच्या स्थानिक घडामोडींवर। वॅक्सिन डेपोतील स्मार्ट सिटीच्या कामाला स्थगिती। जारकीहोळी यांनी पर्यावरणाबद्दल दिले योग्य आदेश। मंत्री जारकीहोळींचे आम आदमीचे राजू टोप्पनवर यांच्याकडून प्रशंसा। पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून उत्तम आदेश। बेळगावात वीज दरवाढी संदर्भात जोरदार निदर्शने। जिल्ह्यातील वीजमाग विणकर सापडले अडचणीत। विणकरांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने। सरकारने वीज बिल कमी करावे। खानापूर तालगुप्पा हा राज्यमार्ग महामार्गात समाविष्ट करावा। आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांचे मंत्री सतीश जारकीहोळी यांना निवेदन। अनेक गावांशी हा राज्यमार्ग जोडला गेला आहे। राज्यमार्गाचा विकास होण्यासाठी महामार्गात करावा समाविष्ट। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वॅक्सिन डेपोतील स्मार्ट सिटीच्या कामाला स्थगिती मिळाली असून मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी पर्यावरणाबद्दल दिलेला आदेश हा योग्य असल्याचे राजकुमार टोप्पनवर यांनी सांगितले आहे। बेळगाव शहरातील मुख्य स्थान म्हटलं तर वॅक्सिन डेपो हे पर्यावरण व वातानुकूल असे वातावरण असलेले एकमेव ठिकाण आहे। वॅक्सिन डेपोमध्ये विविध प्रकारची औषधी झाडे तेही तब्बल 90,000 पेक्षा अधिक आहेत आणि ही अबाधित ठेवावी म्हणून सुप्रीम कोर्टाने आदेश बजावलेला आहे। पण अभिवृद्धी कामाला मात्र सुप्रीम कोर्टाने विरोध दर्शवला नाही। हे सारे खरे असले तरी सध्या वृक्ष तोडणी करू नये असे स्पष्टपणे बजावले आहे। यातच नुकताच कर्नाटक राज्यामध्ये काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी बेळगाव येथील वॅक्सिन डेपो येथे स्मार्ट सिटी अंतर्गत चाललेले कार्य थांबवावे असे ठामपणे सांगितल्याने या भागातील कामकाज सध्या बंद ठेवण्यात आले आहे। खरोखरच हा देश पर्यावरणासाठी अनुकूल आहे आणि मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी याबद्दल पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून उत्तम आदेश बजावल्याने पर्यावरणाची हानी होणार नाही असे आम आदमीचे राज्य प्रमुख राजू टोप्पनवर यांनी म्हटले आहे। Though we had gone to the High Court and got a stay on the matter, then the matter was later referred to Supreme Court. The Supreme Court has clearly said that no trees should be cut, though the court will not object for any development work, but no trees should be cut, and the smart city officials had given an affidavit that they will plant 93,000 trees. Now we all know that without cutting trees there, no development work is possible in Vaccine Depot because it has a thick foliage. Also, one part in the Vaccine Depot has an old plantation of acacia trees, where the life of the acacia trees is over and fresh plantation is the need of the hour. With the Supreme Court order clearly giving instruction that no tree should be cut, many trees have been cut in the last few months. Many citizens have raised voice regarding this, but the last administration did not take any action on that. Luckily today we went and addressed this issue to the Honorable District Minister Sri Satish Jaarkiholy ji, and he was very positive regarding this. I have also requested him to come and have a public meeting where the people of the surrounding area of Vaccine Depot should meet him, and he's agreed to have a public meeting there. And I told him regarding the order of the Supreme Court, and I also told him that necessary and full permissions were not taken while doing this work. Health department or even forest department has not in principle and in totality has not given permission. So the district minister has given clear cut instructions to the forest department, and the forest department has told that no felling of trees or any digging work will happen from today. So technically all work will be stopped until necessary permissions are taken. So I also request the people in Tilakvadi and on Mandali Road who are concerned about Vaccine Depot and its ecology to participate in this public meeting and raise their voice. People need not fear anyone, and people should come and protect places like Vaccine Depot, because there are one or
2 or 3 lung spaces which are remaining in Belgaum, which are maintaining and managing the climatic conditions of Belgaum city. So it is important that we save the ecology of vaccine depot. Thank you. अनेक वर्षांपासून भाजपाच्या कार्यकाळामध्ये दक्षिण मध्य क्षेत्रामध्ये विविध विकास कामाच्या नावाखाली वॅक्सिन डेपो येथे अनेक प्रोजेक्ट राबवले जात आहेत. या प्रोजेक्टमुळे झाडांचे नुकसान किंवा पर्यावरणाला धोका पोहोचू नये यासाठी मंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी एक उत्तम घोषणा केल्याचे राजकुमार टोप्पनवर यांनी स्पष्ट केले आहे. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. वीज दरवाढी संदर्भात विणकर सेवा संघाच्या वतीने बेळगावातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने वीज दरात वाढ केल्याने बेळगाव जिल्ह्यातील वीजमाग विणकर अडचणीत आले आहेत. सरकारने वीज बिल कमी करावी या मागणीसाठी बेळगावात विणकर सेवा संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आले आहेत. गृहज्योती योजनेअंतर्गत वीज मोफत असल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे, तर दुसरीकडे विजेचे दर वाढवले जात आहेत. त्यामुळे विणकर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विणकर संघटनेच्या वतीने चन्नम्मा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढून निदर्शने करण्यात आले. यावेळी विणकर संघटनेच्या नेत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून राज्यातील व्यावसायिक विणकरांच्या हक्कासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विणकरांच्या शिष्टमंडळासह चर्चेला परवानगी द्यावी या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या दरम्यान नेका सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष शिवलिंग यांनी सांगितले की राज्यभरात वीज बिल वाढवल्याने विणकर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. निवडणुकीदरम्यान 10 HP पर्यंत मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. राज्यातील सर्व विणकरांना 10 रुपये 25 पैसे अनुदान, युनिट दरात 2.50 पैशांनी वाढ झाली आहे. एप्रिलपासून किमान रक्कम 90 रुपयांवरून 140 रुपये झाली आहे. त्यामुळे वाढीव वीज बिल देत आहेत. विणकरांना हे वाढीव वीज बिल भरणे अवघड होत आहे. सरकारने यात तातडीने हस्तक्षेप करून हे थांबवावे आणि सर्व समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना या दरम्यान करण्यात आले आहे. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೇಕಾರರ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇನು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಾವ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು 90 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜು 140 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ 2 ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ನೇಕಾರರು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡಕತ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ತಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ 10 HP ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನೀವು ಈಗಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗೇನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಾವ, ಈ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ತಾವು KRCSC ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ನೇಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. या दरम्यान मानकापूर वीजमाग विणकर असोसिएशनचे अध्यक्ष अर्जुन कुंभार म्हणाले की निप्पाणी चिक्कोडी तालुक्यातील गावांमध्ये विजेवर आधारित माग अधिक आहे, पण कोणतीही नोटीस न देता हेस्कॉमने बिलात 55% वाढ केली आहे. निवडणुकीपूर्वी सिद्धरामय्या विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी विक्रम 10 HP पर्यंत मोफत वीज देण्याचे व त्यापुढील वीज मागांना 1 रुपये प्रति युनिट दराने वीज पुरवण्याचे आश्वासन दिले होते. पण आता हेस्कॉम कडून जबरी दरवाढ करून वीज बिले देण्यात येत आहेत. हे थांबवावे अशी मागणी या दरम्यान करण्यात आली. या आंदोलनात बेळगाव शहर व जिल्ह्यातील विणकर मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. विश्वनाथ देसाई, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया आपण विश्रांतीनंतर. है रंग है रंग है रंग तुम्हारी आने से खिल उठा है मन में. धूम 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 ताने ना
विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। खानापूर तालगुप्पा हा राज्यमार्ग महामार्गात समाविष्ट करावा अशी मागणी आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांनी मंत्री सतीश जारकेहोळी यांच्याकडे केली आहे। खानापूर तालुक्यातील खानापूर तालगुप्पा हा राज्यमार्ग आहे। असे एकूण 7 राज्यमार्ग असून खानापूर तालगुप्पा हा एक राज्यमार्ग आहे। या राज्यमार्गाचा महामार्गात समाविष्ट करावा अशा मागणीचे निवेदन नवनिर्वाचित आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांनी बेंगळुरू येथे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सतीश जारकेहोळी यांची भेट घेऊन दिले। निवेदनात म्हटले आहे की खानापूर तालगुप्पा या राज्यमार्गाचा शुभारंभ खानापुरातून होतो। या राज्यमार्गावरून अवजड वाहतूक केली जाते। या रस्त्यापैकी जवळपास 30 किलोमीटर अंतराचा राज्यमार्ग हा खानापूर तालुक्यातून जातो। त्यामुळे अनेक प्रमुख गावांशी राज्यमार्ग जोडला आहे। यासाठी राज्यमार्गाचा विकास होण्यासाठी खानापूर तालगुप्पा हा राज्यमार्ग महामार्गात समाविष्ट करावा अशा मागणीचे निवेदन खानापूर तालुक्याचे नवनिर्वाचित आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांनी बेंगळुरू येथे राज्याचे बांधकाम मंत्री सतीश जारकेहोळी यांना देण्यात आले। प्रारंभी आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांनी मंत्री सतीश जारकेहोळी यांची भेट घेऊन त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार केला। यावेळी बोलताना आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांनी सांगितले की खानापूर तालुक्यातून जाणाऱ्या खानापूर तालगुप्पा राज्यमार्गाचे महामार्गात रूपांतर करावे असे त्यांनी सांगितले आहे। यावेळी नवनिर्वाचित आमदार विठ्ठलराव हलगेकर, लैला साखर कारखान्याचे एमडी सदानंद पाटील, महालक्ष्मी ग्रुपचे संचालक चांगाप्पा निलस्कर, ॲडव्होकेट सुरेश भोसले, श्याम घाटकेसह भाजपाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते। सुहास पाटील, केएनएन सिटी न्यूज, खानापूर। काँग्रेसच्या शक्ती योजनेचा फटका हा नागरिकांना बसला असून वीज दरवाढी संदर्भात नागरिक आक्रोश करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। सरकारने शक्ती योजनेच्या नावाने मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे व येत्या जुलैपासून चालू बिल भरण्यात येऊ नये अशी घोषणाही सरकारने केली आहे। मात्र याचा फटका नागरिकांना जोराचा बसला आहे। काँग्रेस पक्षाने जनतेची फसवणूक करून नागरिकांकडून केवळ एका महिन्यासाठी का असेना दुप्पट तिप्पट रुपयाने बिल रकमेत वाढ केली आहे। याबद्दल आक्रोश करून नागरिकांनी निदर्शने करण्याचा सध्या निर्णय घेतला आहे। राज्यातील जनतेला हमीभावाच्या घोषणा करून सत्तेवर आलेले काँग्रेस सरकार एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत। हे निंदनीय आहे। पूर्वीप्रमाणेच बिल त्वरित पाठवावे, अन्यथा या महिन्यापासूनच चालू बिल भरणार नाही असा इशारा नागरिकांकडून देण्यात आला आहे। ह्युमन राईट्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मी इश्यू काय झाला आहे म्हणजे FAC बद्दल आम्हाला करंट इश्यू आहे। काय इश्यू आहे म्हणजे लास्ट टाइम सर गव्हर्नमेंटकडनं सेंट्रलकडनं सँक्शन आहे 0.37 पैसा पर युनिटला। मागच्या महिन्याला इन मंथ ऑफ मेला 0.54 पैसा होता सर FAC। ह्या टायमाला 2.55 पैसा पर युनिटला द्या चार्जिंग सर। काय इश्यू आहे आम्हाला काही समजेना। 2 रुपीज 55 पैसा पर युनिटला 7 रुपीज राऊंड अबाउट सर झाले 9 रुपीज 55 पैसा। एरीज सर ईच अँड एव्हरी टाईम त्यांचं असतं एरीज ईच अँड एव्हरी टाईम प्रत्येक बिलमध्ये टाईम टू टाईम बिल भरल्यानंतर बी ह्यांचा एरीज असतं आहे। थर्ड इश्यू काय सर ह्यांच्याकडं डिजिटल इंडियामध्ये एक भाजीवाल्याकडं सुद्धा स्कॅनर आहे, खरं गव्हर्नमेंटकडं स्कॅनर नाही आहे। गव्हर्नमेंट म्हणजे ह्यांच्याकडं कर्नाटक गव्हर्नमेंटकडे स्कॅनर नाही आहे। का नाही आहे म्हणजे FAC ईच अँड एव्हरी टाईम त्यांचा FAC चेंज व्हायला आहे। ह्या टाईमला हाईक होऊन 2 रुपीज 55 पैसा FAC झाला आहे। गव्हर्नमेंटनं अजूनपर्यंत ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन त्यांनी कायच आम्हाला हाईक एवढं झालं आहे म्हणून आम्हाला इंटिमेट केलेलं नाही आहे। त्याच्याबद्दल इश्यू आहे, आम्ही जाऊन विचारणार त्यांना। माझं नाव राम बनवानी सर। माझं नाव ऑल इंडिया वुमन राईट्सचे मी प्रेसिडेंट आहे। सध्या आमचा इश्यू ह्याचा की काल जे बिल आलेलं आहे हेस्कॉमचं बिल आलेलं आहे त्याच्या ह्याच्यामध्ये ज्यांना 918 रुपये बिल आले त्यांना 1200 रुपये वगैरे केलेत। हे बिल आहे ते इथे बघा। हे राम बनवानीचं बिल आहे। लास्ट मंथमध्ये 1100 आलं होतं, आता 2753 रुपये युनिटप्रमाणे त्यांनी दिलेलं नाही आहे। युनिट कमीचं जे ॲव्हरेज दाखवतात ते 102 पण ह्याच्या त्यांनी काय केलं आहे FAC जे वाजपेयी आपलं जे आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं 0.0237 होतं, आत्ता त्यांनी 2.55 केलं आणि सगळ्यांना ॲरियस दाखवलं आहे। बिल जर भरून झालेलं आहे टोटल अमाऊंट बिल आलेलं आहे 1590 रुपये 11 पैसे आणि आता ॲरियसला दाखवलं आहे 1163 रुपये।
मग 2753 मग हे 1163 तुम्ही कसले लावलात त्यांनी ते आम्हाला सांगायला पाहिजे. त्यांनी ते काही इंटिमेशन न देता आणि सगळीकडे बिल अजून कुठेही आलेलं नाहीये. ही सुरुवात झाली आहे माधवा रोडकडनं आणि जर यांनी हे FSA वगैरे काय वाढवलं असेल तर त्यांनी आधी आम्हाला कल्पना दिली पाहिजे. आम्ही गुगल सर्चमध्ये सगळं करून स्टडी करून बघितलं तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी जे गव्हर्नमेंटचा रेट आहे तो सगळीकडे ऑल ओव्हर इंडियामध्ये फक्त बेळगावमध्ये, कर्नाटकमध्ये पण बँगलोर वगैरे कुठे नाही, बेळगावातच आहे. तर ते का ह्याचा खुलासा त्यांनी द्यायला पाहिजे. लोकांना उल्लू बनवायची कामं चालली आहेत. परमनंट मीटर रेट आहे ते लावतायत. आज आम्ही 50-50, 60-60 वर्ष तुम्ही जेव्हा आमच्याकडनं डिपॉझिट घेताय त्या डिपॉझिटचं तुम्ही आम्हाला रेंट जे आहे आता 24 आवर वॉटरचं जेव्हा रेंट आहे कनेक्शन दिल्यानंतर तुमचे कनेक्शन चार्जेस मंथली तुम्ही कट करून झाल्यानंतर संपल्यावर तुम्ही घेत नाही. मग KEB का नाही करत आहे? आणि हे 3 पट बिलं कशासाठी वाढलेत? प्रत्येक जण महिन्याला बिल भरतंय. मग एरियस कसं येतो? एरियस त्यांनी दाखवू नये. हा एरियस कसला दाखवावा त्यांनी आम्हाला सांगावं. तुमचं नाव? माझं नाव अश्विनी लिंगे. या संदर्भात तुमचं राईट्स माध्यमातून कसं लढा देणार आहोत? आता आम्ही काय करणार आहोत ह्याचं जे आहे आम्ही पब्लिकला पण केलं. आता आम्ही KEB एक्झिक्युटिव्हला उद्या नेहरूनगर एक्झिक्युटिव्हला ऑफिसला तिथे त्यांनाच केलीच्या समोर आहे. त्यांना आधी ह्याचा जाब विचारूया. त्याचा हा जाब विचारून त्यांनी काय करतात बघूया. नाही तर मग शेवटी जे काय असेल पब्लिक आम्हाला सपोर्ट दिलं तर ठीक आहे, नाहीतर आम्ही कंझ्युमर कोर्टला मग स्वतः आम्ही लढू. एकूणच काँग्रेस सरकारने एका हाताने द्यायचे व दुसऱ्या हाताने घ्यायचे हे धोरण अवलंबून जनतेचा पैसा हा जनतेलाच देऊन नागरिकांची काँग्रेस सरकारने दिशाभूल केली आहे. मात्र जनता याला न जुमानता याबद्दल संघर्ष करेल का किंवा सरकारच्या नियमाप्रमाणे चालणार हे येणारा काळच ठरवेल. विश्वनाथ देसाई, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता पुन्हा एकदा वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया आपण विश्रांतीनंतर. होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जच रहा है।
आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी थोड़ी सी बहकी रुत अनोखी है, हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है, ये किसकी पलकों में है तस्वीरें कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। विकास कामांना चालना देण्यासंदर्भात येळूर ग्रामपंचायतीच्या वतीने मंत्री सतीश जारकेहोळी यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे। नूतन पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकेहोळी यांना गायरान जागा, जलजीवन मिशन योजना आणि केईबी संदर्भात तसेच गावातील रस्ते, गटारी आणि इतर विकास कामांमध्ये याकडेही लक्ष घालून विकास कामांना चालना देण्याच्या संदर्भात येळूर ग्रामपंचायतीच्या वतीने जिल्हा कार्यालयात त्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले। येळूर सर्वे नंबर 1142 मधील 49 एकर 13 गुंठे जागा गायरान म्हणून नोंद आहे। एका दृष्टीने विचार केल्यास येळूर गावामध्ये 25,000 लोकसंख्या आहे। यामध्ये जास्तीत जास्त शेतकरी वर्ग आहे। त्यामुळे येळूर गावाला लाभलेली ही 49 एकर 13 गुंठे जागेपैकी 40 एकर गायरानची जागा जर आंतरराष्ट्रीय क्रीडांगणासाठी गेली तर याचा फटका संपूर्ण शेतकरी वर्गाला बसणार असून भविष्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास ग्रामपंचायतीच्या नवीन उपाययोजना आणि स्कीमची पूर्तता करण्यासाठी आमच्या गावाकडे जागा शिल्लक राहणार नाही। त्याचबरोबर जनावरे चारण्यासाठी गायरान अतिशय महत्त्वाचे आहे। येळूरमधून रिंग रोड करण्याचा घाट तर सरकारने घातलाच आहे आणि त्यात भर म्हणून हे आंतरराष्ट्रीय क्रीडांगण याने विकासाच्या नावाखाली गावातील पिकाऊ जमीन व गायरान नष्ट होणार आहे। तसेच या योजनेअंतर्गत काही घरे, गावातील हरी मंदिर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, गावाला पाणी पुरवठा होणाऱ्या मुख्य टाक्या यांचा समावेश असल्याने या सर्व गोष्टी सुद्धा गावाला गमवावे लागणार आहेत। या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करून ग्रामपंचायतीने सर्वानुमते ठराव करून याला विरोध देखील केला होता, पण यावर कोणतीच भूमिका घेतली गेली नाही। तसेच येळूर गावासाठी सरकारमार्फत राबवण्यात आलेली जलजीवन मिशन योजना गेली 2 वर्षे हे काम सुरू असून जवळजवळ 5 कोटींची ही जलजीवन मिशन योजना संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि मनमानीमुळे अयशस्वी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। चुकीच्या पद्धतीने पाईपलाईन घालणे, नळाची जोडणी करताना कोणतेच नियोजन नसणे, फिल्टर प्लांटमध्ये पाण्याचे शुद्धीकरण योग्य प्रकारे न होणे, पाण्याच्या टाकीचे वॉटरप्रूफिंग योग्य प्रकारे नसणे, गावामध्ये एकूण 7 झोन आहेत। एखाद्या झोनमध्ये 200 नळ कनेक्शन असतील तर त्यातील फक्त 50% नळांना पाणी येणे, ठिकाणी पाण्याचे प्रेशर कमी असणे, काही ठिकाणी पाईपलाईनला गळती असणे, तर काही ठिकाणी पाईपलाईन गटारीवर बसवल्या आहेत। तसेच अजूनही बऱ्याच ठिकाणी पाणी पाईपलाईन जोडणीचे काम पूर्ण झालेले नाही। या पार्श्वभूमीवर आणि वीज पुरवठा संदर्भात हे निवेदन सादर करण्यात आले। यामध्ये वीज पुरवठा संदर्भात ज्या समस्या आहेत, जसे की जीर्ण झालेले पोल त्या ठिकाणी नवीन पोल बसवणे, काही ठिकाणच्या टीसी खराब झाल्या आहेत तर त्याची दखल घेऊन त्या संदर्भात दुरुस्तीचे काम, काही ठिकाणी घरावरून विद्युत तारा गेलेल्या आहेत याने जीवितहानी होऊ शकते तर याची दखल घेऊन या संदर्भात पावले उचलण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार ग्रामपंचायत मार्फत निवेदन देऊन देखील यावर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे। तसेच गावातील रस्ते, गटारी आणि इतर विकास कामांमध्ये याकडेही लक्ष घालून ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणे गरजेचे आहे।
त्यामुळे सर्व समस्यांचा सारासार विचार करून येळ्ळूरमधील आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करावे, तसेच जलजीवन मिशन योजना आणि विद्युत पुरवठा संदर्भात ज्या काही समस्या आहेत, तसेच गावातून रस्ते, गटारी आणि इतर विकास कामे त्यामध्ये जातीने लक्ष घालून या समस्या सोडवण्यासाठी पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सहकार्य करावे, असे येळ्ळूर ग्रामपंचायतच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी आपण स्वतः यामध्ये जातीने लक्ष घालून यावर तोडगा काढू, असे आश्वासन पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दिले. हे निवेदन सादर करतेवेळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष सतीश बाळकृष्ण पाटील, श्रीराम सेना हिंदुस्थान अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर, ग्रामपंचायत सदस्य प्रमोद पाटील, शिवाजी नांदुरकर, रमेश मेनसे, परशुराम परीट, राकेश परीट, दयानंद उघाडे, ज्योतिबा चौगुले, माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष अनुसया परीट, रूपा पुण्यांनावर, मनीषा घाडी, राजू डोन्यांनावर, सोनाली येळ्ळूरकर, लक्ष्मण छात्र्यांनावर आदी गावातील नागरिक उपस्थित होते. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. भीमा ज्वेलर्स कडून बेळगावमध्ये शानदार उद्घाटन करण्यात आले असून आकर्षक ऑफरसह या स्टोअरचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. बेळगावातील भीमा ज्वेलर्सच्या 18व्या स्टोअरचा आज भव्य शुभारंभ करण्यात आला. उडपीच्या पेजावर मठाचे विष्णू प्रसन्न स्वामी यांच्या हस्ते हा उद्घाटन सोहळा पार पडला. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಅವರು, ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಅವರು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೋಕುಲ್ ಭಟ್ ಟು inaugurate the ceremony. यावेळी भीमा ज्वेलर्सच्या संचालिका सावित्री कृष्णन, शिल्पा व भव्या यांची उपस्थिती होती. बेळगाव टिळकवाडी येथे उद्घाटन झालेल्या नवीन शाखेची अनेक वैशिष्ट्ये म्हणजे हे उत्तर कर्नाटकातील एक मोठे स्टोअर असून त्याची 4 मजली भव्य अशी इमारत आहे. सोने, चांदी आणि हिऱ्यांच्या दागिन्यांची उत्तम डिझाईन्स या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. भीमा ज्वेलर्सने आकर्षक ऑफर्ससह या नव्या स्टोअरचे उद्घाटन केले आहे. या ऑफर्सची 9 जून पासून सुरुवात झाली असून 18 जून म्हणजेच तब्बल 9 दिवस ऑफर्स त्यांनी ठेवले आहेत. या स्टोअरमध्ये 150हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. सिल्वर, सोने, हिरे आणि ओल्ड गोल्डवर देखील या ठिकाणी एक्सचेंज ऑफर आहेत. So we have 1,000 rupees off for every multiple of 10,000 rupees. Then we have 7,500 rupees off on diamonds, and then we also have a good offer. Namige silver is a 50% off making charges ಇದೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಶೋರೂಮಿಗೆ, we will give you good price and ನಮ್ಮ collections ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. It is a very unique collection. ನಾವು ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ 3-4 ಫ್ಲೋರ್ಲಿ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ನಾವು. ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರನೇ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಶ್ಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾ ಭಟ್ರು ಅವರು 1925 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೆಗಸಿ ಇದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಈಗ 18th ಶೋರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮಗೆ 4 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಇದೆ. 1 ಫ್ಲೋರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಶೋರೂಮ್, 1
floor dedicated for diamond, 2 floors for gold jewelry, and ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೆಗಸಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ affection from all our customers. We always pamper our customers like our own family. With the latest trends is with lot of, like, we use all kinds of stones, all kinds of ಈಗ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆಭರಣಗಳಿದೆ, ರೂಬಿ ಎಮ್ರಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಮಲಿನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಆ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. यावेळी विष्णुप्रसन्न स्वामीजी यांनी बोलताना सांगितले की जवळपास सर्वच भीमा ज्वेलर्स स्टोअरचे उद्घाटन हे आमच्या हस्ते झाल्याचे ते म्हणाले. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅದು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಈ ಭೀಮದ ನಂಟು ಪೇಜಾವರ ಮಠಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಭೀಮದ ಈಗಿನ ಹೊಸ 4 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಭೀಮದ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಭೀಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. यावेळी भीमा ज्वेलर्सच्या संचालिका यांनी या स्टोअरला भेट देण्याचे आवाहन ग्राहकांना केले आहे. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता पुन्हा एकदा नजर टाकूया आजच्या स्थानिक घडामोडींवर. वॅक्सिन डेपोतील स्मार्ट सिटीच्या कामाला स्थगिती. जारकेहोळी यांनी पर्यावरणाबद्दल दिले योग्य आदेश. मंत्री जारकेहोळींचे आम आदमीचे राजू टप्पनवर यांच्याकडून प्रशंसा. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून उत्तम आदेश. बेळगावात वीज दरवाढी संदर्भात जोरदार निदर्शने. जिल्ह्यातील वीजमाग विणकर सापडले अडचणीत. विणकरांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने. सरकारने वीज बिल कमी करावे. खानापूर तालगुप्पा हा राज्यमार्ग महामार्गात समाविष्ट करावा. आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांचे मंत्री सतीश जारकेहोळी यांना निवेदन. अनेक गावांशी हा राज्यमार्ग जोडला गेला आहे. राज्यमार्गाचा विकास होण्यासाठी महामार्गात करावा समाविष्ट. आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा कॅनन सिटी न्यूज मराठी.